इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवा अधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं अम्मवार्की हेतुना कंठे बध्नामि शतवाञ्जीव शरदां शतं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे वाञ्जीव शरदां शतं माङ्गल्यधारण मुहूर्त शुभ मुहूर्त अस्तु नमस्कारं చేసుకోండమ్మా ఓం మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతున కంఠే బధ్నామి సుభగే वाञ्जीव शरदां शतं माङ्गल्यधारण मुहूर्त शुभ मुहूर्तोऽस्तु अस्मिन् मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता गणेश महाराज की ఏడుకొండలవాడ अग्निभागे हमाः मोदः प्रमोदानन्दः पुष्कयोनि तस्त्रीमाणो समुच्यतां पशवो मे कामः समुच्यतां पशवो मे कामः समुच्यतां ग्रहे मनः सत्यम ओमावहं देवतं प्राणा गुर्वाणा चेरवात्मनः वासागं शिवमकादश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमाव प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः అది మనుషులు భగవంతుడికి అదే ఉండవు సప్తం ప్రక్షాళ एवं सकलार्थ वर्ण भुज गोपवी नमामि नमस्कार पावर्की मूड आचमनीयां समर्पयामि कल्याण गणपति पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि ओम आंजनेय देवराजने पुष्पाणि समर्पयामि ओम आंजनेय देवराजने समर्पयामि एकदन्ताय नमः गजराय नमः गजराय नमः गवीशेक्षाय नमः गदाभा गंजा नीरद गणनाचार्यपतिताय नमः किं गमनादिपतिताय नमः गन्धदोषाय नमः गन्धसिन्धूर पुरन्दगाय नमः गन्धर्व नगरार्चिताय नमः गन्धर्व गान संतुष्टाय नमः गरुडाग्रजवन्दिताय नमः भान भजे नमः कव्याय नमः गन्धामधुपदी प्रियाय नमः गन्धकाय नमः गतिपते नमः महागणाधिपते नमः नानाविध लक्ष्मी गणपति कल्याण नमः महागणाधिपते नमः मूषिकवाहनाय नमः महागणाधिपते नमः मोदकास्ताय नमः महागणाधिपते
सर्वसिद्धिप्रदायकाय गायत्र्याः हि अवक्षा सर्वाणि रोमाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् विरास्ते मंगलं कोसलेन्द्राय माणिकगुणात्मने चक्रराजनपरः यस्य किञ्चित् सर्व చెప్తా विश्वं प्रजमाशास्ति चेतनेन अभिशाशादेवाराधो देवेभ्यो मया कृतेन यथा पुत्रोऽयं इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर आयुर्देहि यशोदेहि श्रियं पुत्रांश्च देहि मे ओम विकटाय नमः ओम गणाय नमः ओम गणाधिपाय नमः गोमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः स्कंदपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः मूषिकवाहनाय नमः मोदकास्ताय नमः पार्वती प्रियनंदनाय नमः लक्ष्मी गणपते नमः वरदे नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि बुद्धि समेत कल्याण गणपति पंचोपचार पूजा करिष्ये नमस्कार व्यापार अखंड लक्ष्मी प्रबोधना సాయంత్రం కావాలి. వినాయక స్వామి కళ్యాణం జరగడం వలన ఏ విఘ్నాలు లేకుండా మనం అనుకున్న పనులన్నీ సక్రమంగా జరగాలంటే దేవుని కళ్యాణంలో పాలు పంచుకోవటం అందరికీ మంచిది. ఇలా చేస్తూ ఉంటే ప్రతిసారి అభివృద్ధి అవుతూ ఉంటాం మనం చేసే పనుల్లో అన్నిటిలో కార్యాలు. ఓం గణాధిపతియే నమః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాం ఉపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं శ్రీమహాగణాధిపతయే నమో నమః. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కృష్ణారంగారక చతుర్థి వ్రతము అనగా ఈరోజు మంగళవారము. దాంతోపాటు ఈరోజు ఈ యొక్క శ్రీ మహాగణపతి యొక్క వ్రతము. ఆ వ్రతాన్నే మనము ఈరోజు నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాము. సంకటహర చతుర్థి వ్రతం అని అంటారు. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా భక్తులకు ఆ యొక్క గణపతి యొక్క అనుగ్రహముతో సకల శుభములు కలుగుతాయి. అయితే ఈ గణపతి యొక్క సంకటహర చతుర్థి వ్రతాన్ని మొట్టమొదటిగా పార్వతీదేవి పరమశివుణ్ణి పొందడానికి వ్రతాన్ని ఆచరించింది. అలా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుని అనుగ్రహానికి పొంది పరమేశ్వరుని చేరుకుంది. అంతటి విశేషమైనటువంటి మహత్తరమైనటువంటి వ్రతము ఈ సంకటహర చతుర్థి వ్రతము. ఈ వ్రతాన్ని ఎవరైనా ఆచరించవచ్చు. ఏ వర్ణం వారైనా సరే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆ సంకటహర గణపతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. ఈ గణపతి యొక్క ఆరాధన చేయడం వల్ల మనకు ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి కోర్టు కేసులు కానీ లేదా భూ సంబంధమైనటువంటి వ్యవహారాలు కానీ లేదా వివాహ సంబంధమైన వ్యవహారాలు కానీ ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్య ఏ సమస్య అయినా సరే ఈ యొక్క వ్రతాన్ని మానకుండా
12 నెలలు అనగా 1 సంవత్సరం పాటు ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించినట్లయితే ఆ యొక్క మహాగణపతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది సమస్తమైనటువంటి సంకటములను హరింపజేసి మనకి సమస్తమైన శుభాలు కలుగజేస్తాడు ఆ యొక్క విఘ్నరాజుడు. కావున ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించి శ్రీ మహాగణపతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అంతేకాకుండా ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మనకి ఇవాళ మంగళవారం అనగా ఈరోజు ఈ యొక్క రోజుకి అధిపతి అంగారకుడు. అగ్నిర్మూర్ధా దివ్యకృత్పతి పృథివ్యా అయం అపాగుం రేతాగుం జన్వతి అని మనకి వేదము అంగారకుడు గురించి చెప్పబడింది. అనగా అగ్నితత్వంలో ఆ యొక్క అంగారకుడు ఉంటాడు. అటువంటి అగ్నితత్వము గణపతి కూడా అగ్నితత్వము. అగ్నిమీలే పురోహితం అని గణపతి శీర్షాల గణపతిని యొక్క వివరణ అని వస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి అగ్నితత్వమైనటువంటి గణపతి, అలాగే అగ్నిస్వరూపుడైనటువంటి యొక్క అంగారకుడు, ఇటువంటి అగ్నితత్వం అంతా కూడా మనలో ఉన్నటువంటి పాపరాశిని అంతా దహించి వేసి మనకి పుణ్యాన్ని ఇచ్చేటటువంటి రోజు ఈరోజు ఆ యొక్క గణపతి యొక్క అనుగ్రహము, అలాగే అంగారకుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది భక్తులందరూ కూడా ఆ యొక్క గణనాథుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని కూడా పొంది ఎంతో సమస్తమైన శుభాలను పొందుతారని కోరుకుంటూ ఈ వ్రతాన్ని ప్రతి మాసము చేసి గణపతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందండి. అంతేకాకుండా ఈరోజు మన గణపతి యొక్క అనుగ్రహముతో కళ్యాణం కూడా చేయబడింది. సిద్ధి బుద్ధి సమేత కళ్యాణ గణపతికి ఈరోజు కళ్యాణ మహోత్సవం కూడా చేసుకున్నాము. గణపతి లీలా కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చూసుకున్నట్లయితే మనకి గణపతి పురాణంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది. ఏమిటయ్యా అంటే, కుమారస్వామి వారికి వివాహం జరిగే సందర్భంలో ఆ యొక్క దేవతలందరూ కలిసి మొట్టమొదటిగా గణపతిని ప్రార్థించారట. ప్రార్థించిన అనంతరం గణపతి సంతోషించి, సరే మీకు ఆ యొక్క కుమారస్వామి యొక్క వివాహం చేయడానికి నేను ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా చేస్తాను, కానీ నాకు మీరు ఒకటి చేస్తే అప్పుడు నేను మీకు ఆ యొక్క కుమారస్వామి యొక్క వివాహానికి విఘ్నాలు లేకుండా చేస్తాను అని అన్నారట. అయితే అప్పుడు దేవతలంతా ఏమిటి అని కోరగా అప్పుడు ఆ యొక్క విఘ్నరాజుడు ఏమన్నారంటే, నా తమ్ముడు అయినటువంటి కుమారస్వామి వివాహం చేస్తున్నట్టు బాగానే ఉంది, నాకు ఇప్పుడు వివాహం చేస్తారు, నాకు వివాహం చేస్తే కానీ కుమారస్వామి వివాహం చేయడం నేను ఒప్పుకోను అని అన్నారు. అయితే దేవతలందరూ ఒకసారిగా నవ్వి, నువ్వు ఇంకా చిన్నవాడివయ్యా, నీకు ఇప్పుడే వివాహం ఏంటి అని అపహాసం చేశాడు. దాంతో విఘ్నరాజుడు అంటే విఘ్నాన్ని హరించినటువంటి స్వామివారికి కోపం వచ్చి, సరే నేను విఘ్నాన్ని హరిస్తే ఎలా ఉంటుందో చూశారు, నేను విఘ్నాన్ని కలిగిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూడండి అని చెప్పి ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క వివాహంలో, కుమారస్వామి యొక్క వివాహంలో అన్ని విఘ్నాన్ని కలిగించారట. అది చూసినటువంటి దేవతలందరికీ ఆహా ఇదంతా గణపతి యొక్క మహిమ అని తెలుసుకొని సరే అని చెప్పి, సరే స్వామి మీకు వివాహం చేస్తాము, అయితే మీకు మీకు కన్యని ఇవ్వడానికి ఎవరు ముందుకు వస్తారు అని అడగగా అప్పుడు ఆ యొక్క పార్వతీదేవి యొక్క తమ్ముడైనటువంటి మేనకాచలుడు అనేటువంటి ఒక ఆయన ఆ పరమశివుడి దగ్గరికి వచ్చి, స్వామి నాకు 2 కూతుళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళే సిద్ధి బుద్ధి, వారిని మీ కొడుక్కి ఇచ్చి వివాహం చేయడానికి నేను సమ్మతమే, నేను ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను, మీరు స్వీకరించండి అని చెప్పారు. దాంతో ఆనందించినటువంటి యొక్క పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఆ యొక్క సిద్ధిని బుద్ధిని కలిపి గణపతి వివాహం చేశాడు. ఎప్పుడైతే గణపతికి ఈ వివాహం అయిందో వెంటనే ఆ యొక్క గణపతి ఆనందించి కుమారస్వామి వారికి వివాహానికి కూడా ఉన్నటువంటి ప్రతిబంధకాలను తొలగించి కుమారస్వామి వారికి కూడా ఆ యొక్క వల్లీ దేవసేన సమేత కుమారస్వామి వారికి కూడా వివాహం జరిగింది. ఈ విధంగా ఆ యొక్క గణపతి వివాహం అనేది ఎంతో ప్రశస్తంగా చెప్పబడుతున్నది. మనకి గణపతి కళ్యాణం చేయడం వల్ల మనకున్నటువంటి నవగ్రహాలన్నీ కూడా శాంతింపబడతాయి. దాంతోపాటు మనకి ఎటువంటి విఘ్నాలు ఉన్నా, ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఆ యొక్క కళ్యాణ గణపతి తన యొక్క కళ్యాణము అనగా మనకి మామూలుగా వ్యవహారంలో వచ్చేది వివాహంగా భావిస్తారు, కానీ సంస్కృతంలో కళ్యాణం అని అనగా మంగళము అని అర్థం. మంగళం అంటే ఏమిటయ్యా అంటే శుభము, అంటే శుభాన్ని కలిగించేటువంటి గణపతి కావున కళ్యాణ గణపతి. కావున ఆ గణపతిని ఈరోజు మనం పెళ్లి కొడుకుగా భావించి వివాహం చేశాము, సిద్ధి బుద్ధిని ఇచ్చి. ఈ విధంగా ప్రతి మాసము కూడా ఈ యొక్క గణపతి మందిరములో ఈ యొక్క సంకటహార పొద్దున పూట సిద్ధి బుద్ధి సమేత సంకటహార చతుర్థి వ్రతము సంబంధించిన కళ్యాణము, సాయంత్రం పూట వ్రతము, అర్ఘ్యములు, ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కావున భక్తులందరూ కూడా ప్రతి సంకటహార చతుర్థి నాడు ఈ యొక్క దేవాలయానికి మందిరానికి విచ్చేసి ఆ యొక్క శ్రీ మహాగణపతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది సమస్తమైన శుభములు పొందుతారని
కోరుకుంటున్నాను. అంతేకాకుండా మనకి ప్రతి మాసమున మాస శివరాత్రి అని మాస శివరాత్రి వస్తూ ఉంటుంది. ఆ మాస శివరాత్రి నాడు మనకి ఇక్కడ కోర్టు దగ్గర ఉన్నటువంటి రామాలయమున కోదండ రామాలయమునందున మనకి లక్ష్మీ గణపతి, అలాగే చండీ అమ్మవారి యొక్క హోమము, దాంతోపాటు సుదర్శనము, నవగ్రహాలు, ఇటువంటి విశేషమైనటువంటి హోమాలన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కావున ఆ యొక్క హోమాన్ని వీక్షించినంత మాత్రాన ఆ యొక్క అమ్మవారి యొక్క నామములు, ఆ యొక్క చండీ యొక్క అమ్మవారి యొక్క నామాలు కానీ అవన్నీ వినటం చేత కూడా మనకి సమస్తమైనటువంటి ప్రతిబంధకాలన్నీ నివారమయ్యి సమస్తమైనటువంటి శుభ ఫలితములన్నీ కలుగుతూ ఉంటాయి. కావున భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క హోమ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆ యొక్క పరమాత్మ అయినటువంటి ఆ యొక్క పరాశక్తి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది సమస్తమైనటువంటి శుభములు కూడా పొందుతారని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే సమస్తమైనటువంటి హిందూ జనులందరూ కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించి గణపతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది మన యొక్క హిందుత్వాన్ని కూడా అందరూ చాటుతారని కోరుకుంటున్నాడు. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ గురు దత్తాత్రేయాయ నమః. హరి ఓం.